ഒരു ആപ്പിളിൻ്റെ കഥ പറഞ്ഞ നിറം പറഞ്ഞ ഒരു കുട്ടിയുടെ കഥ നമ്മളെപ്പോഴും പറയില്ലേ? ആ കുട്ടി വെള്ള എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ആപ്പിളിൻ്റെ നിറം പച്ച മഞ്ഞ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ വെള്ള എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് എല്ലായിടത്തും പറയുന്ന, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചുരുക്കി പറയാം, വെള്ളയാണെന്ന്. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഒരു ഭ്രാന്തൻ പറയും, ഉറപ്പല്ലേ, വെള്ള ആപ്പിളോ, ഗ്രീൻ ആപ്പിൾ ഉണ്ട്, റെഡ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഇനി ചീഞ്ഞു പോയാൽ തന്നെ വെള്ള ആവണില്ലല്ലോ ഇത്. അപ്പം ആ കുട്ടി പറയുന്ന കാരണം ഇതിൻ്റെ കവറിങ് മാത്രമാണ്. നിങ്ങൾ പറയുന്ന കവർ അല്ലേ, അതിൻ്റെ കവർ മാത്രമാണ്, ഒരു ലെയറാണത്. അത് ചെത്തിക്കളഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ടേസ്റ്റും ആപ്പിളിൻ്റെ മുഴുവൻ പ്രോട്ടീനും കിടക്കണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലല്ലേ, അത് വെള്ളല്ലേ എന്നാണ് ആ കുട്ടിയുടെ ചോദ്യം. അങ്ങനെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസിയായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. Books give soul to universe, wings to mind, flight to imagination, and life to everything. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A very warm good morning to one and all present here. We are extremely glad to have all of you gathered in this extraordinary event for an exciting session full of insights, entertainment, and thought-provoking perspective. It is sure to be a memorable day for each and every one of us. So once again, welcome back to another interesting session of ZLF 2K24. First of all, I would like to reflect a beautiful words of George R. Martin. A reader lives 1,000 lives before he dies. The man who never reads lives once. From this, we came to understand that how important role does a book plays in our life. We lose ourselves in books and we find ourselves there. As we all know, books give many additional benefits as reading. It helps to build up emotional intelligence, to understand different perspectives, and also to develop empathy. It is difficult to create an exact definition of books which clearly delineates from other kinds of written material across the time and culture. So, we know that nowadays the percentage of book lovers has increased throughout the world. A person who loves to read books is referred as bibliophile, or they can be referred as logophile or words of love. There are so many Instagram accounts dedicated to themselves. It's called Bookstagrams, and I think many of you have heard about it. So, without further ado, let's get into the event. So, as we all are gathered here to exchange ideas and open discussion on this session, meets the author. I'm delighted to introduce our chief guest, Mr. Murshid Malur, who has warmly accepted our invitation to join Zaytun family today. He is an accomplished individual in the field of literature and excellent writer. He stands as a beacon of author, as a prominent author, brilliant, intelligent, and also a magnificent signet. Next, he's also famous for his incredible work, the new trending book Fermaish, and also known for his some of most admirable masterpiece Badeni and Noha. Next, I would like to invite our Musfar Hudavi Ayub, who is a part of Zaytun family. He is highlighted for his extraordinary talent in literature and the way of presenting speech. So he will be moderating this session, meets the author. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Meet the author എന്ന ഒരു മണിക്കൂറിൻ്റെ സെഷനിലാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ ഒരു മണിക്കൂർ എഴുത്തിൻ്റെ മേഖലകൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ അപ്രാപ്യമായൊരു സമയമാണ്, കഴിയാത്തൊരു സമയമാണ്. ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഒരിക്കലും എഴുത്തിൻ്റെ മേഖല മുഴുവൻ ചർച്ച ചെയ്ത് കഴിയുക എന്ത് വലിയ പ്രയാസമുള്ള സംഭവമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. മുർഷിദ് മോളൂർ, നമ്മുടെ ടോക്കിനെത്തിയിട്ടുള്ള മുർഷിദ് മോളൂരാണ്. വലിയ എഴുത്തുകാരനാണ്. ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ദാറുലുദയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സെഷൻ ലീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നിരുന്നു. അന്ന് ഞങ്ങൾ ഇതേപോലെ നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ നിങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇരുന്നിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വശ്യമായ സംസാരങ്ങൾ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വല്ലാതെ അനുഭവിച്ചിരുന്ന സംഭവം.
വല്ലാതെ പുളകിതമായിരുന്നു, സന്തോഷം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ വാക്കുകളെ കേൾക്കുമ്പോൾ. ഇന്നിപ്പോൾ മൂപ്പരുടെ കൂടെ ഈ വേദിയിലിരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് വലിയ അഹങ്കാരം തോന്നുന്നുണ്ട് എന്ന് ആദ്യമായിട്ട് അറിയിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കാൻ കരുതുന്ന ചോദ്യം, അദ്ദേഹത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയം ഉണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല. നമ്മുടെ ബുക്ക് പ്ലസിൻ്റെ സ്റ്റാളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ കഴിയും. ചെറുപ്പത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് മൂപ്പര് എഴുതിയ പുസ്തകം മിഹ്റാബിലെ കന്യകയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? ആണോ? മിഹ്റാബിലെ കന്യകയായിരുന്നു. പിന്നെ അതേപോലെ അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ ഔഫ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് ഫർമായിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകം, ഗസലുകളുടെ ട്രാൻസ്ലേഷനായിട്ട് രസകരമായി അവതരിപ്പിച്ച ഫർമായിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബുക്ക് പ്ലസിൻ്റെ സ്റ്റാളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കിട്ടുന്നതാണ്. പക്ഷേ നമ്മളെ ഒരു സെഷനിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്, ഈ ഒരു എഴുത്തിൻ്റെ മേഖലകളിൽ ഇന്നിപ്പോൾ ലോകത്ത് വിഷ്വൽ മീഡിയാസൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലമാണ്. അപ്പോൾ എഴുത്തിൻ്റെ മേഖലകളിൽ 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിലും ഭയങ്കരമായ പ്രസക്തി ഉണ്ടോ എന്നാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഉള്ളത്. ഒരുപക്ഷെ ഇന്ന് ഒരുപാട് എഴുത്തുകാരുണ്ട്, എഴുത്തുകാരും എഴുത്തുകാരികളുമുണ്ട്. അപ്പോൾ എഴുത്തുകാരും എഴുത്തുകാരികളൊക്കെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കെ ഇനിയും നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് എഴുത്തുകാർ ഉയർത്തി നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നാണ് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം. ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ നിങ്ങൾ ആ കേട്ടത് മുഴുവൻ മറക്കുക. ഓക്കെ, നേരത്തെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനും ഉസ്താദ് തന്ന ഇൻട്രൊഡക്ഷനും, എന്നിട്ട് ഇത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഞാൻ പറയണേ? അല്ലേ? നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അവരവരെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ടാണ് എഴുതാൻ തുടങ്ങുക. ഓക്കെ, ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുക, ഇവരെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുക, നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുക. വളരെ കുറച്ച് സമയമേ ഉള്ളൂ ലൈഫ്. ഏതോ ഒരു സ്ഥലത്ത്, ഏതോ ഒരു വീട്ടിൽ, ഏതോ ഒരു കോളേജിൽ, അല്ലേ, ഏതോ ഒരു സ്പേസിൽ ഒന്നിങ്ങനെ കറങ്ങിത്തീരാൻ മാത്രമുള്ള അത്ര കുഞ്ഞൊരു ലൈഫ്, ലിമിറ്റഡ്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ലൈഫിലെ എല്ലാ ലെസൺസും നമുക്ക് അനുഭവിച്ച് തീരാൻ ഉള്ള സമയമില്ല. സങ്കടം ആയാലും ഇല്ല, സന്തോഷമായാലും ഇല്ല, ഇല്ലല്ലോ. ലോകത്തെ എല്ലാ സങ്കടങ്ങളും എനിക്കെൻ്റെ ലൈഫിൽ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുമോ? നോ. സന്തോഷവും പറ്റൂല, വിജയവും പറ്റൂല, പരാജയവും പറ്റൂല. പക്ഷേ കുറച്ച് ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നു, കുറച്ച് ബാക്കിയുള്ള ആളുകളുടെ ലൈഫിൽ നിന്നും ഞാൻ പഠിക്കുന്നു. എനിക്കൊരു സങ്കടമല്ല, പക്ഷേ എൻ്റെ കൂടെയുള്ള വേറൊരാൾക്ക് വേറൊരു സങ്കടമുണ്ട്. ആ സങ്കടം ഞാനും അനുഭവിക്കുന്നു. എനിക്കൊരു കാര്യം, ഒരു സക്സസ് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റിയില്ല, വേറൊരാൾ ആ സക്സസ് നേടിയെടുക്കുന്നു. അവൻ്റെ വിജയം ഞാൻ സന്തോഷത്തോടെ അനുഭവിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ മനുഷ്യർ പരസ്പരം ഫീലിങ്ങുകളെ പങ്കുവെക്കുന്നു. റെഡി? അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നുള്ളത് ഒരു കൂട്ടം മനുഷ്യരായി അങ്ങനെ പലതരത്തിൽ ഓരോരുത്തരും ഇവിടെ ജീവിച്ചു പോണത്. ക്ലിയർ? ഓക്കെ, ഇനി സങ്കടം എന്ന വാക്ക്, ഒരു വാക്ക് മാത്രം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഉദാഹരണങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം. ഓക്കെ, സങ്കടം എന്ന വാക്ക് ഒറ്റ വാക്കാണ്, സങ്കടം, അല്ലേ? ലോകത്തെ എല്ലാ സങ്കടങ്ങളും ഒരുപോലെയാണോ? അല്ല, അല്ല. ഓരോ സങ്കടങ്ങളും വേറെ വേറെ വേറെയാണ്, അല്ലേ? ആലോചിക്കുക, ഓരോ സങ്കടങ്ങളെ പറ്റി ആലോചിക്കുക. മാർക്ക് കുറഞ്ഞു പോകുന്ന സങ്കടം വേറെയാണ്, ലീവ് കിട്ടാത്ത സങ്കടം വേറെയാണ്, അടി കിട്ടിയ വേദനയുടെ സങ്കടം വേറെയാണ്. ഓരോ സങ്കടങ്ങളും വേറെയാണ്, അല്ലേ? കാണാൻ പറ്റാതെ പൂർത്തിയാവാത്തൊരു സ്വപ്നത്തിൽ നിന്ന് ഞെട്ടി എണീക്കണ സങ്കടം, ടൈപ്പ് ഓഫ് കണ്ടുവച്ചിരുന്ന എന്തോ ഒരു സാധനം വേറെ ആരോ അടിച്ചു മാറ്റി കൊണ്ടുപോയ സങ്കടം. കണക്റ്റായി അതില്ലേ? പലതരത്തിലാണ്. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മൾ സങ്കടത്തെ പറ്റി എഴുതുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇത് ഏത് തരത്തിലുള്ള സങ്കടമാണെന്ന് മനസ്സിലാവുക, ഏത് തരത്തിലുള്ള സന്തോഷമാണെന്ന് മനസ്സിലാവുക. ഇതിന് കാലത്തിൻ്റെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. പണ്ടും മനുഷ്യൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്, ഇനി നമ്മൾ പോയാലുള്ളൊരു അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും, ഉറപ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ എഴുത്ത്, വായന എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനം എല്ലാ കാലത്തും പല പല രൂപത്തിൽ നിലനിൽക്കും.
ആദ്യത്തെ കാലത്ത് എഴുതുന്ന പോലെയല്ല നമ്മളിപ്പോൾ എഴുതുന്നത് അല്ലേ. സോഷ്യൽ മീഡിയ അതിൻ്റെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ആ ഒരു കാര്യം പറയാം, സ്റ്റോറികളിൽ, ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൻ്റെ സ്റ്റോറികളിൽ ഉള്ളതിനേക്കാൾ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള കണ്ടന്റുകൾ കിടക്കുന്നത് എവിടെയാണ്? കമന്റ് ബോക്സിൽ. യെസ് ആണ്. ഒരാൾ ആലോചിച്ചുണ്ടാക്കി എഴുതിയ ഒരു കവിത വായിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നമ്മളെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത് പോകുന്ന ചെറിയ സെൻറ്റൻസസ് ട്രോളുകളിലുണ്ട്, ഓരോ ചിത്രത്തിൻ്റെ ക്യാപ്ഷനുകളിലുണ്ട്. ഒരു കാര്യം പറയാൻ, നിങ്ങളിനി കുറേ പുസ്തകമൊക്കെ ഇരുന്ന് വായിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ഒരു 10 ട്രോളെങ്കിലും വെച്ച് വായിക്കുക. ആലോചിക്കുക ഇയാൾ എന്താണ് ഈ പറയണതെന്ന്. ക്യാപ്ഷൻസ് വായിക്കുക, കമൻസ് വായിക്കുക. ലോകത്തെ നിലവിൽ ജീവിക്കുന്ന എല്ലാ ലെജൻസും കമൻറ്റ് ബോക്സിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് വിശ്വസിക്കേണ്ട കാലമാണിത്. ക്ലിയർ? ഓക്കെ. അപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലല്ലേ? കാളിദാസൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഉണ്ട് കവിതയ്ക്ക്, സാഹിത്യങ്ങൾക്ക്. രുദിതാനുസാരി എന്ന് പറയാം. രുദിതാനുസാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരച്ചിലുകൾക്ക് പിന്നാലെ പോകുന്നവനാണ് സാഹിത്യകാരൻ എന്നർത്ഥം. സാഹിത്യകാരൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചോദിച്ചു പോയത് എന്തായിരുന്നു? എല്ലാ കാലത്തും എഴുത്തുകൾക്ക് പ്രസക്തി ഉണ്ടോയെന്നാണ്. എല്ലാ കാലത്തും എഴുത്തുകൾക്ക് പ്രസക്തി ഉണ്ടോയെന്ന് സാറ് വളരെ വളരെ രസകരമായി അവതരിപ്പിച്ചു. കാലങ്ങളല്ല സാഹിത്യങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുന്നത്. കാലങ്ങളല്ല സാഹിത്യങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കുന്നത്. എന്നും സങ്കടങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ, എന്നും സന്തോഷങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുത്തായിട്ട് പ്രൂഫ് ചെയ്യാനുള്ള വിദ്യ കൂടി നമ്മളെടുത്തുണ്ട്. അതാണ് സാഹിത്യം എന്ന് പറഞ്ഞത്. രുദിതാനുസാരി, കരച്ചിലിന് പിന്നാലെ പോകുന്നവനാണ് സാഹിത്യകാരൻ എന്നാണ് കാളിദാസൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ. ആ ഒരു ഏരിയയിലേക്കാണ് എനിക്ക് ചിന്ത പോയത്. പക്ഷെ അത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ്. ഈ എഴുത്ത് മേഖല ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യമാണെന്നുള്ളൊരു ചർച്ചയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തി. ഇനി ഈ ഒരു എഴുത്ത് മേഖലയിലേക്ക് വല്ല കുറുക്കുവഴിയുണ്ടോ എത്താൻ? അല്ലേ, എല്ലാവർക്കുള്ള സംശയമാണ്. നമ്മളൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവണം, എല്ലാവരും സെഷൻ അവതരിപ്പിച്ച് പോകും. പക്ഷെ ഇവരെങ്ങനെയാണ് എഴുത്തുകാരായത്, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു എഴുത്തുകാരാവുക? ഇത് വല്ല കുറുക്കുവഴിയുണ്ടോ? അടുത്തൊരു ചോദ്യം. ഓക്കെ, സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഷോർട്ട് കട്ട് ഇല്ല എന്നാണ് പറയാ. പക്ഷെ നമ്മൾ ഒരു വഴി നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഞാൻ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു എക്സ്ക്യൂസ് പറയാണ്, ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകളും എഴുത്തുകാരാവണം എന്ന് ഇല്ല. വേണ്ടല്ലോ, വായിക്കാൻ ആൾക്കാർ വേണം, പാടാൻ ആൾക്കാർ വേണം, ഡാൻസേഴ്സ് വേണം, എല്ലാവരും വേണം ഇവിടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലേ. 10 ആളുണ്ടെങ്കിൽ 10 ഡിഫറെൻറ്റ് കഴിവുകളുള്ള ആൾക്കാർ നമുക്ക് വേണം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേറെ ഏതോ 2 പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതി എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ വന്നിരുന്ന് നിങ്ങളെല്ലാവരും നാളെ മുതൽ എഴുത്തുകാരാവണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാരാ പറയാൻ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് ഞാനത് പറയുന്നില്ല, എനിക്കറിയാതെ ഈ ചോദ്യം വരുന്നു. ഓക്കെ, ഏത് വഴി സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം. ആൻഡ് എഴുത്തുകാരാവണം എന്ന ആഗ്രഹം ഉള്ളിൽ കുറച്ചെങ്കിലും ഉള്ള ആൾക്കാരോട് ഞാൻ കുറച്ച് ഉറക്കെ പറയുന്നു, ബാക്കിയുള്ളവർ ഒന്ന് ബ്ലറായിട്ട് കേൾക്കാം. ഓക്കെ, ചെവി പകുതി പൂട്ടാം. ഓക്കെ, ഓരോ കാഴ്ചകളും യാത്രകളും മനുഷ്യന്മാരും നമ്മളെ ഇങ്ങനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഓക്കെ, എഴുതുന്ന ആൾ ഇപ്പോൾ സൂചിപ്പിച്ച ഒരു വേർഡ്, ഈ എല്ലാ ആർട്ടുകളുടെയും ഭംഗി എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിൻ്റെ ദുഃഖമാണ് എന്നൊക്കെ പറയലുണ്ട്. ഓക്കെ, സോർ ഓഫ് ദി വേൾഡ് ഈസ് ദി ബ്യൂട്ടി ഓഫ് ദി ആർട്ട് എന്നെന്തോ പറയും. സമ്മതിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല, അത് അങ്ങനെ മാത്രമൊന്നുമല്ല, അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ മനുഷ്യൻ്റെ പലതരത്തിലുള്ള ഫീലിങ്ങുകളെ ചെന്ന് തൊടാൻ ഓരോ ആർട്ടുകൾക്കും പറ്റും. ആർട്ടുകൾ പലവിധമാണ്. നമ്മളതിൽ ഈ ക്രിയേറ്റീവ് എഴുത്തിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ പറയണത്. അതെന്നെ പറഞ്ഞാൽ സമയം തികയില്ല എന്നൊക്കെ ഒരു പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാനും മാക്സിമം ചുരുക്കിയിട്ടാണ് പറയാൻ നോക്കണത്. വാച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക്. ഇതൊരു അബ്നോർമൽ വേൾഡാണ്. ഓക്കെ, എത്ര കാലം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഭയങ്കര റിയലായി പച്ചയ്ക്ക് ജീവിക്കുക. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഒരു നുള്ള് നമ്മൾ ഉപ്പിനെ പറയൂലേ, റെസിപ്പി പറയുന്നിടത്ത് ഉപ്പ് എത്രയാണ് അളവ്? ഒരു പിച്ചിനാണോ? യെസ്, പാകത്തിന്, ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. ഓക്കെ, ആവശ്യത്തിന് ഒരു നുള്ള് വട്ട്, ഭ്രാന്ത്, അബ്നോർമാലിറ്റി, ഇവിടെയുള്ള മുഴുവൻ നിയമങ്ങളും തെറ്റിക്കാനുള്ള ഒരു ലൈസൻസ് കിട്ടും.
നിങ്ങൾ എഴുതാനിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ. ഞാനിവിടെ വന്നിരുന്നിട്ട് ഒരു കഥ പറയണമെന്ന് വിചാരിക്കുക, കുറച്ചൊക്കെ കേട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ശരിക്കുള്ള കഥയല്ല എന്ന് തോന്നിയാൽ അയാൾ തള്ളാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയൂ. പക്ഷെ ഇത് ഞാൻ എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ തള്ളാന്ന് പറയില്ല, അടിപൊളി ഒരു ഫാൻറ്റസി സ്റ്റോറി എന്നേ പറയൂ. ലൈസൻസ്. ഓക്കെ. മരിച്ച് ഒരാളെ ഖബറടക്കി, കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആ ബോഡി ഇല്ലാതെ ആകുന്നു എന്ന് സയൻസ്. ഓക്കെ, അത് കവിതയ്ക്ക് വരാം. ഓക്കെ, സയൻസിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ ക്രിയേറ്റീവ് അബ്നോർമൽ റൂമിൽ ആ സയൻസിൻ്റെ തിയറിനെ നമ്മൾ കയറ്റണില്ല, പുറത്താണ്. ഓക്കെ. അവൾക്ക് കുളിരിനു കമ്പിളി നേടി പിന്നീടെന്നോ ഞാൻ ചെൽകെ ഒരട്ടി മണ്ണ് പുതച്ചു കിടപ്പു വീടാ കടമേ മമ ജന്മം. അമ്മ മരിച്ചത് ഒരു കവി കാണുകയാണ്. അമ്മ മരിച്ചതല്ല, അമ്മ മണ്ണ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ബ്ലാങ്കറ്റ് പൊതിച്ച് ഉറങ്ങുകയാണെന്നാണ് പറയണത്. ഓക്കെ. അടുത്തത്, മരണമെത്തുന്ന നേരത്തു നീ എൻ്റെ അരികിൽ ഇത്തിരി നേരം ഇരിക്കണേ. അറിയോ? അറിയില്ലേ? ഓക്കെ. പോയി ആ കവിതയുടെ അവസാനം, അതു മതി ഉടൽ മൂടിയ മണ്ണിൽ നിന്നിവനൊരു പുൽക്കൊടിയായി ഉയർത്തേൽക്കുവാൻ. ഉടൽ മണ്ണിട്ട് മൂടി, ഇനി പുൽക്കൊടിയായിട്ട് ജനിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കാൻ സാഹിത്യത്തിലേ പറ്റൂ. ഞാനൊരു ഈ ഒരു ചെയർ ഇവിടെ കിടക്കുന്നു. ഞാനിവിടെ ഒരു ചെയർ ഇട്ടാൽ ഒരാൾക്ക് ഇരിക്കാം, ഒന്നുകിൽ ഞാനിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇവരിരിക്കാം, നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒരാൾക്ക്. പക്ഷെ ഞാൻ എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു ചെയർ ഇട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കേ, ഞാൻ എൻ്റെ കഥയിലൊരു ചെയർ ഇട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കേ, അൺലിമിറ്റഡ് സ്പേസ്, കുറേ ആൾക്ക് ഇരിക്കാം. അതുകൊണ്ട് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് അബ്നോർമാലിറ്റി വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ. ഓക്കെ. അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് വട്ടന്നാണെന്ന് വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ പറഞ്ഞത്. പ്ലസ് വട്ടുണ്ടാവാൻ കുറച്ച് യോഗ്യത വേണമെന്ന് കൂടെ പറഞ്ഞു. ഓക്കെ. ആ യോഗ്യതയെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഈ സെഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ അയാളിപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞതെന്നും അതിന് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകേണ്ടതെന്നും ആലോചിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ. നേരെ തിരിച്ചാലോചിക്കുക. കാഴ്ചകൾ ടെക്നിക്സ് കുറേയാണ്, നേരെ തിരിച്ചാലോചിക്കുക. എൻ്റെ സമയം കയറുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ബദേനി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു. റീസെൻ്റ്ലി ഞാൻ ചെയ്തു വെച്ച കഴിഞ്ഞ മാസം ലോഞ്ച് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു പുസ്തകമാണ് ബദേനി. വായിക്കണമെന്നില്ല. ഓക്കെ. അത് അങ്ങനെ വായിക്കണമെന്നില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ജസ്റ്റ് എവിടുന്നെങ്കിലും അത് കാണുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പേജ് മറിക്കുക, എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കണം തോന്നുകയാണെങ്കിൽ വായിക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ വെക്കുക. ഓക്കെ. അതൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ വർക്കായിരുന്നു. അതിലൊരു ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട്, ഒരു നമ്മളെ എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് നിങ്ങളെ അറിയില്ലല്ലോ, ഇന്ന് എന്നെ പോലെ ഒരു ക്യാരക്ടർ. ഒരു കാണുന്നതെല്ലാം ഓപ്പോസിറ്റ് ചിന്തിക്കുക, നേരെ മര്യാദക്ക് ജീവിക്കാതിരിക്കുക. മിറർ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണ്ടേ ഞാൻ പറയണത്? ഈ കുട്ടി താജ്മഹലിൻ്റെ അവിടെ പോയി ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും താജ്മഹലിൻ്റെ അവിടെ പോകുന്നു വിചാരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരാളെ മനസ്സിൽ ഇത് ലോകത്തെ ഒരു ഭയങ്കര ഐക്കണിക് ഒരു റൊമാൻറ്റിക് ബിൽഡിംഗ് ആണ് താജ്മഹൽ അല്ലേ? ഷാജഹാൻ, മുംതാസ്, വെണ്ണക്കല്ല്, ഇന്ത്യ, ലോകാത്ഭുതം, ഇങ്ങനത്തെ കുറേ സാധനങ്ങൾ മനസ്സിൽ വരും. മറ്റേ കുട്ടി ആലോചിക്കണം എന്താ വെച്ചാൽ, ഇത് ഒരു ശവകുടീരല്ലേ ശരിക്കും? ഒരാളതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മരിച്ചടക്കാണത്. ഓക്കെ. മാത്രമല്ല ഈ താജ്മഹൽ പണി കഴിപ്പിക്കാൻ വന്ന ആൾക്കാരെ മുഴുവൻ ഷാജഹാൻ എന്ന് പറയുന്ന രാജാവ് കൈ വെട്ടിയിട്ടുണ്ട്, മേലാൽ വേറെ ആൾക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പ്രണയം മാത്രമൊന്നല്ല, ഒരു വലിയ ദുരന്തത്തിൻ്റെ അടയാളം കൂടെയാണ് താജ്മഹൽ. ഇതും കൂടെ ഓർക്കാൻ. ആൻഡ് ഇതിനോട് ചേർത്ത് വെച്ച് പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളുടെ ഖബറാണ് അല്ലെങ്കിൽ കല്ലറയാണ് താജ്മഹലായി അയാൾ ഉയർത്തി വെച്ചത്. ഓക്കെ. നമ്മളെ പ്രിയപ്പെട്ട എത്ര ആൾക്കാർ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ശ്മശാനങ്ങളും ഈസ് ഈക്വൽ ടു താജ്മഹൽ. ഓക്കെ. ലോകത്തെ എല്ലാ ശ്മശാനങ്ങളും താജ്മഹലാണ്. കാരണം അവിടെ ആരുടെയൊക്കെയോ പ്രിയപ്പെട്ട ആൾക്കാർ കിടന്നുറങ്ങുന്നുണ്ട്. ഓപ്പോസിറ്റ് വരും ആൾക്കാർക്ക് ഇതാടോ എനിക്ക് ഭ്രാന്താണെന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ. ഓക്കെ. അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ കാണുന്നതിലെല്ലാം എല്ലാ ആളുകൾക്കും തോന്നാത്തത് എനിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ആലോചിക്കാം.
ഒന്നും മാത്തമാറ്റിക്സ് 2. ബഷീർ സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല, അത് വലിയ 1 എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് സമ്മതിക്കണോല് മാത്രം ഇത് വായിക്കുക, അല്ലാത്തോല് മാത്സ് പറയണ പോലെ 1 2 എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു അബ്നോർമാലിറ്റിയുടെ ഒരു മോഡുണ്ട്, നമ്മൾ ഫ്ലൈറ്റ് മോഡൊക്കെ പോലെ, അത് ഓൺ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നിങ്ങളെ മനസ്സിലൊരു കൺസെപ്റ്റ് വരുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വരാത്തത് എന്താണോ എന്ന് ആലോചിക്കുക. എന്നിട്ട് അതിനെപ്പറ്റി എഴുതാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുക. 1ാമത്തെ ട്രൈ ശരിയാവില്ല, 2ാമത്തതും ശരിയായി എന്ന് വരില്ല. പക്ഷേ ശ്രമിച്ച് അവസാനം നമുക്കൊരു ക്ലച്ച് കിട്ടി തുടങ്ങും. ഓക്കെ, അതാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ്. എനിക്ക് പറയാൻ അപ്പോൾ ഒരു അബ്നോർമാലിറ്റിയാണ് സാഹിത്യങ്ങളെ ഉടലെടുക്കാനുള്ള തുടക്കം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ? ഭ്രാന്ത്, ബഷീറിൻ്റെ ഭാഷയിൽ ഭ്രാന്ത് എന്ന് പറയാം. എല്ലാവരും ചിന്തിക്കാത്തത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ നമുക്ക് ചാർത്തി തരുന്ന പേരിൻ്റെ പേരാണ് ഭ്രാന്ത്. ഇസ്മായിൽ സാഹിബിൻ്റെ ഒരു കവിത ഉണ്ട് ഉറുദുവിൽ, അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ക്യാമേരി ഹത്ത ഫിക്ർ ഹുവാ ഹെ മുझे എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ തെറ്റെന്താണ്, ഞാൻ ആളുകൾ ചിന്തിച്ചതാണോ എന്ന്. ആ ഒരു ഏരിയക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ചർച്ച പോകുന്നു. അഥവാ ഇമാജിനേഷനാണ്. ഒരുപാട് ഭാഷകൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, മലയാളത്തിന് കഴിവില്ലാത്ത ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് എഴുതാൻ കഴിയുക? അപ്പോൾ മലയാളത്തിന് എഴുതാൻ കഴിയാത്ത ആളുകൾക്ക് ഇമാജിനേഷൻസ് വർക്ക് ചെയ്യട്ടെ, അതാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. ഇമാജിനേഷൻസ് വർക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ വാക്കുകളേക്കാൾ പ്രധാനമാണ് നമ്മുടെ ചിന്തകൾ, അനുഭവങ്ങൾ അല്ലേ? അനുഭവങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഒരു അബ്നോർമാലിറ്റി ഉണ്ടാക്കുക. പുതിയ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ നമ്മുടേതായ ചിന്തകൾ ചിന്തിക്കുക. താജ്മഹലിൻ്റെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ഒരാൾ ചിന്തിക്കുന്ന താജ്മഹൽ ഒരു കൊടിയ ഒരു ശ്മശാനമായി മാത്രമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശവകുടീരം നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമായി മാത്രമാണ്. മറ്റൊരാൾ ചിന്തിക്കുന്നത് വളരെ സുന്ദരമായ ഒരു ഗേഹമായിട്ടാണ്. രണ്ടും വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിന്തകൾ എങ്ങോട്ടെത്തുന്നോ അവിടെയാണ് കവിതകളും സാഹിത്യങ്ങളും വളരുന്നതെന്നാണ് സാറ് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമ്മൾ അടുത്തൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാണ്. ഇപ്പോൾ അനുഭവങ്ങളാണ് നമ്മുടെ കവിതകളും സാഹിത്യങ്ങളും ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ? മറ്റെന്തെങ്കിലും സാധ്യതകളുണ്ടോ ഈ ഒരു വായനയിലേക്ക് എത്താൻ, നമ്മളെ എഴുത്തിലേക്ക് എത്താൻ മറ്റെന്തെങ്കിലും രീതികളുണ്ടോ? അഥവാ എന്താണ് നമ്മളെ എഴുത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ആവർത്തിക്കുകയാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ അനുഭവങ്ങൾ മാത്രമേ എഴുതുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടക്കാൻ പോകില്ലല്ലോ, ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് വളരെ വൈഡായിട്ടുള്ള ഒരു വാച്ചിങ്. ഓക്കെ, ഒന്നുകിൽ നമ്മളെ എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കാഴ്ചകൾ എഴുതാം. ഓക്കെ, കാഴ്ചകളിൽ കേൾവികളിലൊക്കെ വന്ന പല കാര്യങ്ങളും നമ്മളെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മളെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന്നൊക്കെ എഴുത്ത് വരാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസസ് മാത്രമേ എഴുതുള്ളൂ അങ്ങനെ പാടില്ല, അങ്ങനെ പോസിബിൾ അല്ല അത്. അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഈ ഒരു വാച്ചിങ് മെൻറ്റാലിറ്റി, അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഇപ്പോൾ ഒരേ കാര്യം തന്നെ ഞാൻ കാണുന്നതും മനസ്സിലാക്കുന്നതും ഇവർ കാണുന്നതും മനസ്സിലാക്കുന്നതും നിങ്ങൾ കാണുന്നതും മനസ്സിലാക്കുന്നതും നല്ല വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. കുറേ ഉദാഹരണങ്ങൾ അതിന് പറയാനുണ്ട്. ഓക്കെ, ഞാനിങ്ങനെ ഓരോ വേർഡ്സ് പറയാം, നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊക്കെ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇമേജ് വരുന്നത് എന്നൊന്ന് ജസ്റ്റ് സങ്കല്പിക്കേ. ഓക്കെ, ഞാൻ ഒരു ലാസ്റ്റ് പീരീഡ്, അവസാനത്തെ പീരീഡ്, മനസ്സിലൊരു സാധനം വരട്ടെ, വരട്ടെ, വർക്ക് ചെയ്യട്ടെ. വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലേ? എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ലാസ്റ്റ് പീരീഡ് ആയിരിക്കില്ല നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള ലാസ്റ്റ് പീരീഡ്. ഓക്കെ, ഫേവറേറ്റ് ഫുഡ് മാറിയില്ലേ? വേദന, അയ്യോ വേദന എന്ന് പറയല്ലേ എന്ന്. ഓക്കെ, വേദന വേണ്ട. ഓക്കെ, ഇത് മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഓരോ ആളുകളും പലതരം ജന്തുക്കളാണ് അല്ലേ? നമ്മൾ വന്ന വഴി വേറെയാണ്, നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്ന വഴി വേറെ, എല്ലാതും വേറെയാണ് അല്ലേ? അപ്പം ഈ ഒരു വ്യത്യാസം നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലുണ്ടാവും. ഓക്കെ, വള്ളത്തോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കവിയില്ലേ, പണ്ട് അയാൾ ഈ മേഘങ്ങളൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ കാളിദാസനെ നിങ്ങൾ മെൻഷൻ ചെയ്തോ? ഓക്കെ, അയാളെ ഞാനും ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കണ്ടേ. കാളിദാസൻ പണ്ട് മേഘങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ അത് രാജാക്കന്മാരുടെ വെള്ളാനകൾ പോവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാ. അയാളെ കാലത്ത് രാജാക്കന്മാരുണ്ട്, അയാളെ പട്ടാളത്തിൽ ആനകളുണ്ട്. നമുക്കത് സങ്കല്പിക്കാൻ വയ്യ. പണ്ട് ഓക്കെ, വളരെ പണ്ട്. കുറേ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം വള്ളത്തോൾ മേഘം കണ്ടപ്പോൾ അത് ഏതോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ പതാകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാ. മാറും, കാലത്തിനനുസരിച്ച് കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും.
ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ടൈമിനനുസരിച്ച് പറയുന്ന ആൾക്കാർക്കനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അപ്ഡേഷൻ ഉറപ്പായിട്ടും അതിൽ വേണം. ഓക്കെ, ഞാൻ പറയുന്നത് വാച്ചിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ്. ഇനി വേറൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുതരാം, വേഗം മനസ്സിലാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇപ്പോൾ നീ എനിക്ക് ചന്ദ്രനെ പോലെയാണ് കുറേ പാട്ടുകളിൽ വരുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അല്ലേ, ലുക്ക് ലൈക്സ് മൂൺ, അല്ലെങ്കിൽ അറബിയിലൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ചും കുറേ സാധനങ്ങൾ അങ്ങനെ വരലില്ലേ, ചന്ദ്രനെ പോലെയാണ്. ഓക്കെ, ഒരു പോസിറ്റീവ് സാധനം കിട്ടുന്നില്ലേ, ഉണ്ടല്ലേ? ഓക്കെ, ഈ ഒരു സാധനം അതേ ഒരു പോയിന്റിൽ വെക്കുകയാണ് നമ്മൾ. നീ എനിക്ക് ചന്ദ്രനെ പോലെയാണെന്ന് ഒരാളോട് പറയാണ്ടോ പണ്ട്. ഓക്കെ, അന്ന് നീൽ ആംസ്ട്രോങ് ചന്ദ്രനിൽ പോയിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇയാൾ വിചാരിച്ചു ചന്ദ്രനെ പോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൂപ്പറാണെന്നാണ് അർത്ഥം. നീൽ ആംസ്ട്രോങ് ചന്ദ്രനിൽ പോയി നോക്കിയപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഇത് ഭൂമിയിലേക്ക് പോലെ തന്നെ കുറേ കുണ്ടും കുഴിയുണ്ട്, കുറേ മലകളുണ്ട്, വൃത്തികെട്ട ഒരു സർഫേസാണ് ചന്ദ്രനും. ഓക്കെ, ഇനി ഈ ഒരു കാര്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞതിന് ശേഷം വന്നിട്ട് ഒരാൾ പറയണം നീ എനിക്ക് ചന്ദ്രനെ പോലെയാണെന്ന്. ഇറ്റ് മീൻസ് ദൂരെ നിന്ന് കാണാൻ കൊള്ളാം, അടുപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന്. ഓക്കെ, മാറും. നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ ഒരു കാര്യം വാച്ച് ചെയ്യുന്നത്, ചിരിച്ചോ, ഒരു 5 സെക്കൻഡ് തരാം, മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. നാറാണത്ത് ഭ്രാന്തനില്ലേ, ഞാൻ വരുന്ന വഴിയിൽ അയാളെ വീണ്ടും കണ്ടു, പ്രതിമ. അതൊക്കെ ജീവനുള്ള ഒരാളായിട്ടാണ് വിചാരിച്ചു നോക്കി നിങ്ങൾ. ഓക്കെ, വാച്ചിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. നാറാണത്ത് ഭ്രാന്തനെ നാട്ടുകാർ മൊത്തം ഭ്രാന്തൻ എന്ന് വിളിച്ചു ഇല്ലേ, അയാളെ പേരെന്നെ ഇല്ലേ, അയാൾ ഇൻസ്റ്റാ ഐഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ലേ, പാവം, അണ്ടർസ്കോർ ഇല്ലാതെ. ഇനി ആലോചിക്ക്, നാരായണത്ത് ഭ്രാന്തൻ എല്ലാ ആൾക്കാരോടും പറയാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്ന ഒരു കാര്യം, നിങ്ങളാകെ കുറച്ച് കാലം ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് സ്ട്രെസ് അടിച്ച് ഫ്രസ്ട്രേഷനായി ഇങ്ങനെ ഉന്തി കയറ്റണത്. അത് ഉരുണ്ട് താഴേക്ക് വീണ പോലെ എപ്പോഴാന്ന് പോലും അറിയാതെ മരിച്ചു പോകും. ഇതായിരുന്നു അയാളെ ലൈഫിന്റെ പാഠം. ഇത് മനസ്സിലാവാത്ത ആൾക്കാർ വട്ടത്തിൽ കൂടിയിട്ട് അയാളെ ഭ്രാന്താന്ന് വിളിച്ചു. ശരിക്കും ആൾക്കാർക്കായിരുന്നു ഭ്രാന്ത്. എഴുതാൻ വിചാരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യത്തെ കാണുമ്പോൾ അതിന് നേരെ വളച്ചൊടിക്കാം. എല്ലാവർക്കും തോന്നുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ട, പൊട്ടിക്കാം. കുറച്ച് നമുക്ക് പാട്ടുകളും കവിതകളൊക്കെ ഉദാഹരണം പറയാം, ഒന്നുകൂടെ ഇങ്ങനെ പോയതിനു ശേഷം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ചോദിക്കണമെന്ന് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പോവാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വാച്ചിങ് ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ അടുത്തൊരു വിഷയം പറഞ്ഞത്, റീഡിങ് ഇതിന് ബാധിക്കുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, അതാണോ ചോദ്യം? ചേർത്തി പറയാനുള്ള ഉദാഹരണമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു പാട്ടുകൾ ഉദാഹരണം പറയാം അല്ലേ, തിയറികൾ വേണ്ട നമുക്ക്. ഓക്കെ, കാത്തിരുന്ന് പുഴമെലിഞ്ഞു കടവൊഴിഞ്ഞു കാലവും കടന്നുപോയി വേനലിൻ ദലങ്ങൾ പോലെ. പുഴമെലിയേ എന്താ ഇനി പറയാ, പേഴ്സണിഫിക്കേഷൻ അല്ലേ ആണ്. അതായത് കാഴ്ചകളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നതിന് മുഴുവൻ വായിക്കുക, ടൈപ്പ് ഓഫ് റീഡിങ് ആണ് വാച്ചിങ് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ബുക്ക് വായിക്കൽ ഒരു വായനയാണ്, അതായിരുന്നു ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം. നമ്മൾ ഒരാളെ വായിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ ട്രെൻഡ് എന്ന് മനസ്സിലാവും. പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന പുസ്തകങ്ങളെ പോലെയല്ല പുതിയ ബുക്ക്. പുതിയ നോവൽസ് വായിച്ചോ, പുതിയ ഏതെങ്കിലും ഫിക്ഷണൽ വർക്ക് വായിച്ചോ, മലയാളത്തിലെ ട്രെൻഡിങ് ആയ ഏതെങ്കിലും ബുക്ക് വായിച്ചോ? പറയ് വായിച്ചൊരു ബുക്ക് പറയും, പോപ്പുലർ. ഓക്കെ, റാം കെയർ ഓഫ് ആനന്ദി വായിച്ചു. ഓക്കെ, ഡൺ. ഓക്കെ, പ്രിയപ്പെട്ട എന്നോട് വായിച്ചു. ഓക്കെ, ഓക്കെ, ഡൺ. എനിക്ക് എൻ്റെ പേര് ക്ലിയർ അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഓക്കെ വായിച്ചു. ഓക്കെ, ഇതും നമ്മൾ മുമ്പെന്നോ വായിച്ച പുസ്തകങ്ങളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ? ഉണ്ടല്ലേ? പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർ വർത്താനം പറയുന്നതും പുതിയ ആൾക്കാർ വർത്താനം പറയുന്നതും വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ? അല്ലേ? തന്ത വൈബ് എന്ന് അറിയില്ലേ? യെസ്, ബുദ്ധിമുട്ടാ, ശരിക്കും പറയാൻ പേടിയാ. കുറേ ഷോർട്ട് ഫോമുകളുണ്ട്, കുറേ ഇല്ലേ, ചുരുക്കമായി എല്ലാതും. ലോകം മൊത്തം ഗ്രാമറൊക്കെ തെറ്റിച്ച് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണേ അല്ലേ? പണ്ട് സ്പെല്ലിങ് തെറ്റുമെന്ന് പേടിയായിരുന്നു. ഇപ്പൊ സ്പെല്ലിങ് ഇല്ല, ഇല്ലല്ലോ.
അല്ല, താങ്ക്സിന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് പറഞ്ഞേ. TX ആണോ TNX ആണോ? ഓക്കെ, ഭാഗ്യം 3 അക്ഷരം ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ. ഓക്കെ, ഈ ഒരു മാറ്റം എല്ലായിടത്തും അപ്ഡേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ മ്യൂസിക്കിലുണ്ട്, നമ്മുടെ റേറ്റിങ്ങിലുണ്ട്, നമ്മുടെ സംസാരത്തിലുണ്ട് അല്ലേ, നമ്മുടെ ഡ്രസ് കോഡുകളിലുണ്ട് ഇല്ലേ. പണ്ടൊരു കാലത്ത് എന്ത് കോല അതെന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫാഷനായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. പണ്ടത്തെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയതാന്ന് പറഞ്ഞ് വലിച്ചെറിഞ്ഞതിനെ നമ്മൾ വിൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവർ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിൽ നിങ്ങൾ പുസ്തകം വായിക്കേണ്ടതുണ്ടോ എഴുതാൻ? ട്രെൻഡുകൾ അറിയാതെ നമ്മൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വേറെ ഏതോ കാലത്തിനോട് വർത്താനം പറയണ പോലെ ഉണ്ടാവും. ടൈം ട്രാവലൊക്കെ ചെയ്ത് കുറേ ബാക്കിലെത്തിയ പോലെ തോന്നും. നമ്മൾ പറയുന്നത് ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവാതാവും. ഓക്കെ, മുന്നിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്താണ് കേൾക്കുക എന്നറിയാതെ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു പോകും. സെഷനൊക്കെ തീരും, അയാൾ എന്തോ പറഞ്ഞിട്ട് പോയി എന്ന് കേട്ട ആൾക്കാർ പറയും. ഓക്കെ, അതിനേക്കാൾ നല്ലത് നമ്മുടെ എഴുത്തിൽ എന്താണ് പുതിയ റീഡേഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യം എന്നറിയാണ്. അതറിയണമെങ്കിൽ അക്കാലത്ത് കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്നതൊക്കെ നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇനി പേഴ്സണലി എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നൊന്നും പറയാൻ മാത്രമുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും എനിക്കില്ല. പക്ഷേ എഴുത്തിൻ്റെ സമയത്ത് വായിക്കാനിരുന്നാൽ എനിക്കിതൊക്കെ മിക്സായി പോകുമെന്നുള്ളൊരു പേടിയുണ്ട്. അത് പ്രശ്നമാണ്, മിക്സ് ആവാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടേതായ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ എഴുതുക, എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള കുറച്ച് ആൾക്ക് വായിക്കാൻ കൊടുക്കുക, അവർ പറയുന്ന ഫീഡ്ബാക്കിൽ നിന്ന് മാറ്റി എഴുതുക, കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വർക്കുകൾ മുഴുവൻ ഞാൻ എന്നെ വെച്ച് നടത്തുന്ന പരീക്ഷണങ്ങളാണ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അത് ദയവ് ചെയ്ത് മാതൃകയാക്കരുത് എന്ന് ഞാൻ അഭിമാനത്തോടെ പറയുന്നു. ഓക്കെ, വായനകളും അനുഭവങ്ങളാണ് എന്ന ഒരു തത്വമാണ് ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ നേരത്തെ ചോദിച്ച ചോദ്യം, വായന എഴുത്തിനെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടോ, വായിക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദ്യത്തിൽ വന്നത് അല്ലേ. വായിക്കേണ്ടതുണ്ട്. വായനയും ആ അനുഭവത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ആദ്യം പറഞ്ഞ അനുഭവത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ആ അനുഭവം ലഭിക്കുന്നതിലൂടെയാണ് പുതിയ ട്രെൻഡുകളോടുകൂടി നമുക്ക് സംസാരിക്കാനും പുതിയ ട്രെൻഡുകളോട് മൽപ്പിടുത്തം നടത്താനും നമുക്ക് കഴിയൂ എന്നാണ് ഇവർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞാൽ, ഉദാഹരണം പറയല്, ഈ അമ്പില്ലേ, അസ്ത്രം, ഏരോ. ഓക്കെ, ഞാൻ പറയുന്നത് മറ്റേ ഓട്ടോ ട്രാൻസ്ലേഷനിലിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ. മനസ്സിലാവാതെ ചോദിക്കാൻ വേണം. ഞാനൊരു വാക്ക് പറയാണ്, ആ ഒരു വാക്ക് ഇവിടുന്ന് ഞാൻ പറയുന്നതായിരിക്കില്ല നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലേക്ക് എടുക്കുന്നത്. കേൾക്കുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കും, പക്ഷെ മനസ്സിൽ അതിൻ്റെ വേറെ അർത്ഥങ്ങളായിരിക്കും വരിക അല്ലേ. ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ എഴുത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഒരു എഴുത്തുകാരനായ ഒരാൾ, ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞേ. ഓക്കെ ഡൺ. ഷഹബാസ് പാടിയ സച്ചിദാനന്ദൻ മാഷിൻ്റെ ഒരു പാട്ടുണ്ട്. ഞാൻ സിംഗറല്ല, പൊട്ടൻഷ്യൽ സിംഗറല്ല, വോക്കൽ കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ല. ഓക്കെ, ഉദാഹരണം മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഞാനത് ട്രൈ തരാം. അതിൽ പറയുന്നത് ലൈഫിനെ കുറിച്ചാണ്. സച്ചിദാനന്ദനാണ് അത് എഴുതിയത്. കുറേ ചോദ്യങ്ങളാണ്. പ്രപഞ്ചം, മനുഷ്യൻ ശരിക്ക് ഈ വലിയൊരു പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ ഒന്നും അല്ലല്ലോ. പല ജന്തുക്കളെ കൂട്ടത്തിൽ വെറും കുഞ്ഞൊരു ജന്തുവാണ്. ഓക്കെ, ഒരു കാതും കേൾക്കാതെ ഒരു നിലവിളി നമ്മൾ. മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും കേൾക്കാത്ത ഒരു കരച്ചിലിൻ്റെ പേരാണെന്നാണ് അയാൾ പറയുന്നത്. ആണോ അല്ലേ? ആണെന്ന് തോന്നുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ട്? പെട്ട് കിടക്കാണ് മനുഷ്യൻ. വഴി മുഴുവൻ പെർഫെക്റ്റ് ആയി മുന്നിൽ കണ്ട് അതോ എൻ്റെ ഡ്രീം ഇപ്പം എത്തും എന്ന് തോന്നുന്ന ആൾക്കാർ അല്ലേ. വലിയൊരു വഴിയിൽ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ യാത്രയാണ്. പലതരത്തിലെ ആൾക്കാർ, ചിലർ ഓടുന്നു, ചിലർ നടക്കുന്നു, ചിലർ ഉരുണ്ട് വരുന്നു, ചിലർ ഇക്കൊന്ന് വയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞു പോകുന്നു അല്ലേ. ഈ ഒരു മൂവ്മെന്റ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാ. അതാണ് ആ പാട്ടിലുള്ളത്. ഇനി വേറൊരു സാധനം പറഞ്ഞാൽ, ഇത് ശരിക്കും നിങ്ങളെ ക്രിയേറ്റീവ് മൈൻഡ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പാട്ടുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ, പാട്ട് കേൾക്കലില്ലേ?
ഫേവറേറ്റ് പാട്ട് വെച്ച് അത്രയും ഫേവറേറ്റ് പാട്ട് ഞാൻ കേൾക്കേണ്ടി വരില്ലേ? അതുകൊണ്ട് ആ ചോദ്യമില്ല. പലതരത്തിൽ പാട്ടുകൾ നമ്മളെ വന്ന് തൊടുന്നു അല്ലേ? എല്ലാ പാട്ടും ഒരുപോലെയാണോ? എല്ലാ പാട്ടും എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയാണോ? അല്ല. ഒരു കൂട്ടായിട്ട് ഇരുന്ന് കേൾക്കേണ്ട പാട്ടുകളുണ്ടാവും അല്ലേ? രണ്ടാൾ മാത്രം കേൾക്കേണ്ട പാട്ടുകളുണ്ടാവും. ഒറ്റക്ക് കേൾക്കേണ്ട പാട്ടുകളുണ്ടാവും. ജന്മത്തിൽ ഇനി കേൾക്കൂല എന്ന് വിചാരിച്ച പാട്ടുകളും ഉണ്ടാകും. എന്ന് തോന്നുന്ന പാട്ടുകൾ ഇല്ലേ? മുഖത്തൊക്കെ എക്സ്പ്രഷൻ വരും. ഈ പാട്ട് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് കേൾക്കൂല, എനിക്ക് പെള്ളി. കരയിപ്പിക്കണ പാട്ടുണ്ട്, ചിരിപ്പിക്കണ പാട്ടുണ്ട്, തുള്ളി ചാടിക്കണ പാട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ? എങ്ങനെയാണ് ഏതോ ഒരാൾ ഏതോ ഒരു മൂലയിൽ ഏതോ ഒരു മൈൻഡിലിരുന്ന് എഴുതിയ ഒരു പാട്ട് നമ്മളെയൊക്കെ വന്ന് കുത്തിച്ചതക്കാനുള്ള ധൈര്യം എവിടുന്ന പാട്ടിന് കിട്ടിയത്? ഒരു പാട്ടിൻ്റെ ഉദാഹരണം പറയാം, എന്നിട്ട് മൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തരാം. ഓക്കെ? എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട്, ഉദാഹരണം ഉണ്ടോ? ഉദാഹരണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം. ഒരു ഫ്രണ്ട് തെറ്റിപ്പോയി. ഓക്കെ, പോടാ അങ്ങനെ പോയി. കോവിഡിൻ്റെ ടൈമാണ്, പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റൂല. പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാം പോയിട്ട് ഒരു കണ്ടിട്ട് സോറി പറയണമെങ്കിൽ നോ ഓപ്ഷൻ. ഓക്കെ, സിറ്റുവേഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നത് പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. അത് മാത്രം കേട്ടാൽ മതി. വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിക്കൂടാ, എന്താ ചെയ്യാന്നറിയില്ല. നമ്മൾ അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഓൺ മൂഡ് മെല്ലെ മെല്ലെ ഓഫ് ആവാൻ തുടങ്ങി. എഴുത്തിൻ്റെ ഭ്രാന്തുള്ള ആളുകൾ മൂഡ് ഓഫായാലും ഇവന്മാർ എഴുതാൻ പോകും, ഓണായാലും ഇവന്മാർ എഴുതാൻ പോകും. അതൊരു നിലക്ക് നല്ലതല്ല. ഓക്കെ, എൻ്റെ മൈൻഡിൽ ഒരു സാധനം ഇങ്ങനെ വരികയാണേ, അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ടാവില്ല, നാളെ വിളിക്കുമായിരിക്കും ഇല്ലേ? നമുക്കൊക്കെ തോന്നൂലേ? പ്രതീക്ഷയല്ലേ? പ്രതീക്ഷമ്മയാണ് നമ്മളൊക്കെ പോണേ. അന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഏതോ ഒരു ബോധത്തിലിരുന്നിട്ട് വെറുതെ എഴുതിയൊരു പാട്ട്. വരാതിരിക്കില്ലെന്ന് തോന്നൽ മതി നാളേറെയേറെയും കാത്തിരിക്കാൻ, വന്നെങ്കിൽ എന്നൊരാ മോഹം മതി വിരിയാത്ത വേരിനും നനവൊരുക്കാൻ, വരുമെന്ന് പാടുന്നു കൽബ് വാതിൽ ചാരാതിരിപ്പാണ് കണ്ണ്. ഓക്കെ, ഇത് വരും. നിങ്ങളെ മൈൻഡ് അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ ഇത് തന്നെ വരും. ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിട്ട് മറ്റേ പണ്ടൊക്കെ പറയില്ല, ജനാല തുറന്ന് മറ്റേ വൈകുന്നേരം സൂര്യൻ എങ്ങനെ നോക്കണം, റോസ് പൂ നോക്കി കവിത എഴുതണമെന്ന് പറ്റിച്ചതാ. അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, ഈ പാട്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ കേരളത്തിലെ ഗസൽ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുത്തന് കൊടുത്തു. ഓക്കെ, അയാൾക്ക് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വാങ്ങി. എന്നോട് അതിൻ്റെ ക്യാഷ് ചോദിച്ചു. അന്ന് ഞാൻ അയാളോട് പറഞ്ഞ്, ആദ്യത്തെ വർക്കല്ലേ, അതിൻ്റെ ക്യാഷല്ല, എന്നെ നിങ്ങളെ ടീമിൽ കൂട്ടിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഓൻ്റെ കൂടെ പാട്ട് കേൾക്കാൻ പോകാൻ, ഓലെ കൂട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ തുള്ളിച്ചാടി നടക്കാൻ എന്നെ കൂട്ടിയാൽ മതി. ഓൻ്റെ ടീമിൽ കൂട്ടി. എൻ്റെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രകാശനം ജൂലൈ 20 കോഴിക്കോട് ഉണ്ടായപ്പോൾ 2 മണിക്കൂർ ഓന് വന്നിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പാട്ട് പാടി തന്നു. മതി, ഒറ്റ പാട്ട്, 2 മണിക്കൂറിൻ്റെ കൺസേർട്ട്. ഓക്കെ, ഇതൊരു സാധനം ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ വഴി സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്ന, എല്ലാവരും എഴുതരുത്, എല്ലാവരും പാടരുത് അല്ലേ? ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടേ ഇല്ലേ? ഉണ്ട്. യെസ്, അമ്മയ്ക്ക് യെസ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു വഴി കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം വായനയാണ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വഴിയും തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഹോംവർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക. എഴുതി നോക്കുക. ഞാനൊരു സാധനം എഴുതി, എനിക്ക് ഇത് കൊള്ളാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയാൽ ഞാൻ അടുത്ത ആളെ കാണിക്കാം. ഓനും കാണിക്കാൻ ഇതില്ല എന്ന് തോന്നിയാൽ ആരും കാണിക്കണ്ട, അവിടെ വെക്കുക. അതേ സാധനം മാറ്റി എഴുതാം. ഓക്കെ, ആദ്യമായിട്ട് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണിട്ടില്ലേ? കുളത്തിൽ നീന്താൻ പോയിട്ട് മുങ്ങിയിട്ടില്ലേ? കുക്ക് ചെയ്യാൻ കയറിയിട്ട് കൈ പൊള്ളിയിട്ടുണ്ട്, എന്തൊക്കെ ആദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ പെനഞ്ഞു പോയിട്ടേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ എഴുത്ത് മാത്രം ഫസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആവണമെന്ന് നമ്മൾ വാശി പിടിക്കാനൊന്നും പാടില്ല. ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കാം. ഓക്കെ, ട്രൈ ചെയ്ത് അവസാനം ഇതെനിക്ക് പറ്റിയ പണിയാണോ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ആണെന്ന് മനസ്സിലായാൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക, അല്ല എന്ന് മനസ്സിലായാൽ യൂ ടേൺ അടിക്കുക. അത് കുറ്റമൊന്നുമല്ല. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് എഴുതണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അങ്ങനെയും, അല്ലാത്ത വഴികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അവരുടെ വഴിക്കും പോകാനുള്ള വഴി വെളിച്ചങ്ങൾ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും നമുക്കെല്ലാവർക്കും
എന്നും എപ്പോഴും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഇവിടെ വരാൻ സാധിച്ചതിൽ അതിയായ സന്തോഷം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എനിക്കും. ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മാർത്ഥമായ അക്ഷരാശംസകൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. എന്താ ചോദിക്കാനുള്ളത് ചോദിക്കുക, എനിക്ക് അറിയുന്ന പോലെ ഞാൻ പറയാം. സർ, ഇപ്പൊ നാരായണത്ത് ഭ്രാന്തനെ പറ്റി പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പൊ ഈ നാരായണത്ത് ഭ്രാന്തനിക്കാണ് ഭ്രാന്ത് എന്ന് ജനങ്ങൾ പറയുന്നു, ജനങ്ങൾക്കാണ് ഭ്രാന്ത് എന്ന് കവി പറയുന്നു, പിന്നെ കവിതകളും കഥകളും എഴുതുന്ന ആളുകൾക്കും ഭ്രാന്തുണ്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്നു. ശരിക്കും ഇതിൽ ആർക്കാണ് ഭ്രാന്ത്? ഓക്കെ, ഗുഡ്. ഇരുന്നോളൂ. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ ഉത്തരം ഞാൻ ഏത് വഴി കൂടെയാണ് പോകേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. എല്ലാവരും നല്ലതാണെങ്കിൽ അത് ഇന്ത്യയാണെന്ന് പറയും, നല്ലതല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അല്ല എന്ന് പറയും. അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലത്തെ കുട്ടിക്ക് ഫുൾ A+ കിട്ടി വിചാരിക്കും, ഞങ്ങളോട് എപ്പോഴും വരുന്ന കുട്ടിയാണ്, ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു പഠിക്കണം കേട്ടോ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ. നമ്മളെയാക്കാൻ നോക്കും. അകന്ന ബന്ധുവാണെങ്കിലും ഞങ്ങളെ കുട്ടിയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും കൂടെ സ്റ്റാറ്റസ് ഇട്ട് സംഭവമാക്കും. നെഗറ്റീവായൊരു ന്യൂസാണ് വന്ന് വിചാരിക്കുക, ഞങ്ങളുടെ കുടുംബമൊന്നും അല്ല എന്നും നമ്മൾ പറയും. ഓക്കെ, ഒരു ഒഴിവാക്കലിൻ്റെയും ചേർത്ത് പിടിക്കലിൻ്റെയും ഒരു സാധനം ഇവിടെ ഉണ്ട്. എൻ്റെ വീട്ടിലിരുന്ന് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നും ഈ ചന്ദ്രൻ എൻ്റെ വീടിൻ്റെ മേലെയാണെന്ന്. അപ്പുറത്ത് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ഓനക്കും തോന്നും, അപ്പുറത്ത് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് അവനക്കും തോന്നും. ഇതിലാരെ തോന്നലാണ് ശരി? ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രയോഗിച്ച ഭ്രാന്ത് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നിങ്ങൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ, നീയുണ്ട് ഞാനല്ല, നമ്മളൊരു കാര്യം എഴുതുകയാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയാ വളരെ റിയാലിറ്റിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ എഴുതുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലത്തെ സാധനങ്ങൾ എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. അയ്യേ ക്രിഞ്ച് ഇല്ലേ, ഇത് എഴുതാൻ പറ്റുമോ? ആൾക്കാർക്ക് ഇത് മനസ്സിലാവും, ഒരു സാധനം വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ തെറ്റായി പോകും ആണല്ലോ. ഓരോ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡിലുള്ള ആളുകൾക്കും അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ വേറെ 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 ആയിരിക്കും ഇല്ലേ. എനിക്ക് ഭ്രാന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയാനൊന്നും പോണ്ട, പക്ഷേ നിങ്ങൾ വളരെ നോർമലായ ഒരാൾക്ക് മനസ്സിലാവാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് നിരീക്ഷിക്കുന്നത് എന്നും എഴുതുന്നത് എന്നും നിങ്ങളെ വായിക്കുന്ന ആൾക്കും നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന ആൾക്കും തോന്നണം. ഓക്കെ, ചിറകായിരുന്നല്ലോ നീ. എങ്ങനെ ഒരാൾ ചിറകാവാ? ഓക്കെ, റിയാലിറ്റിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇല്ല. ആകാശമായവളെ, ഒരാൾ ആകാശാവേ ഇല്ല. റിയാലിറ്റിയിൽ നോക്കി അതിന് മാർക്കിടാൻ പോയാൽ ഇല്ല. അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫിക്ഷണൽ മൈൻഡ്, നമ്മുടെ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് മൈൻഡൊക്കെ ഓപ്പൺ ആക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ആപ്പിളിൻ്റെ കഥ നിറം പറഞ്ഞ ഒരു കുട്ടിയുടെ കഥ നമ്മളെപ്പോഴും പറയില്ലേ? ആ കുട്ടി വെള്ള എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ആപ്പിളിൻ്റെ നിറം പച്ച മഞ്ഞ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ വെള്ള എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് എല്ലായിടത്തും പറയുന്ന, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചുരുക്കി പറയാം, വെള്ളയാണെന്ന്. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഒരു ഭ്രാന്തൻ പറയും ഉറപ്പല്ലേ, വെള്ള ആപ്പിളോ, ഗ്രീൻ ആപ്പിൾ ഉണ്ട്, റെഡ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, നീ ചീഞ്ഞു പോയാൽ തന്നെ വെള്ള ആവണില്ലല്ലോ ഇത്. അപ്പം ആ കുട്ടി പറയുന്ന കാരണം ഇതിൻ്റെ കവറിങ് മാത്രമാണ്. നിങ്ങൾ പറയുന്ന കവർ അല്ലേ, അതിൻ്റെ കവർ മാത്രമാണ്, ഒരു ലെയറാണത്. അത് ചെത്തിക്കളഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ടേസ്റ്റും ആപ്പിളിൻ്റെ മുഴുവൻ പ്രോട്ടീനും കിടക്കണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലല്ലേ, അത് വെള്ളല്ലേ എന്നാണ് ആ കുട്ടിയുടെ ചോദ്യം. അങ്ങനെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസിയായിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ എഴുതുന്നില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയേറ്റീവായി സംസാരിക്കാനും പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് വളരെ നോർമലായ ആൾക്കാരെ കണ്ണിൽ ഇത് എന്തായാലും പറയാ ഭ്രാന്താണ്. ഓക്കെ, ഇവൻ അവിടേക്ക് ഭ്രാന്താന്ന് വിളിക്കട്ടെ, അവിടുന്ന് അപ്പുറത്തേക്ക് ഭ്രാന്താന്ന് വിളിക്കട്ടെ. നാരായണത്ത് ഭ്രാന്തൻ അയാളുടെ കൺസെപ്റ്റിൽ ഭ്രാന്തനല്ല, അല്ലല്ലോ. അയാൾ പറയപ്പറ്റ പന്തിരുകുലത്തിൽ അമ്മയും അച്ഛനും മനക്കലും ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പോയി വേദം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പുറവും നടന്നു പോയി വന്ന ഒരു എന്തായാലും പറയാൻ തപസ്യായ മനുഷ്യൻ.
ആൾക്കാർക്ക് അയാളെ മനസ്സിലായില്ല. മജ്നൂൻ, ലൈല, കൈസ്, നമ്മെ രാജാവെന്ന് കൽത്തുറങ്കിലടച്ചില്ലേ. ഉദാഹരണം ക്രിഞ്ചാവോ? ഓക്കെ. ലൈലാനെ കണ്ടൊരു മജ്നൂൻ മറ്റൊന്നും കാണാതായില്ലേ. എത്ര പാട്ടാ വരുന്നത്. ആൾക്കാരെ വിളിച്ചതാ മജ്നൂന്ന് ഭ്രാന്തൻ, സെയ്ഫ്. എന്താ കാരണം? ഒരു ബാക്കിയുള്ള റിയൽ വേൾഡ് ഓന്റെ കണ്ണിന്ന് പോയി. ഓക്കെ. അപ്പോ റിയൽ ലൈഫിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ അവിടെ അങ്ങനെ ജീവിക്കും. ഫർമായിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ ജഗ്ജീത് സിംഗ് പാടിയ ഒരു പാട്ടുണ്ട്, ഒരു ഗസൽ. ഹോഷ് വാലോ കോ ഖബർ ക്യാ ബേഖുദി ക്യാ ചീസ് ഹേ. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മറ്റേ ഭയങ്കര ഒഫീഷ്യലായി ഇസ്തിരി ചുളിയാതെ, ആൾക്കാരോടൊന്നും ചിരിക്കാതെ, മഴ നനയാതെ, വെറുതെ പുറത്ത് കറങ്ങി നടക്കാതെ, ഒന്ന് വണ്ടി എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കറങ്ങാനൊന്നും പോവാതെ, ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ട് ലൈഫ് ഷെഡ്യൂൾ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ ലോകത്തിനെ പറ്റി എന്ത് തേങ്ങയാണ് അറിയാന്നാണ് ആ പാട്ട് ചോദിക്കുന്നത്. ജസ്റ്റ് റിലാക്സ് ആൻഡ് ഗോ. അങ്ങനെ പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ ഭ്രാന്തിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ എന്താ വെച്ചാൽ പറഞ്ഞോട്ടെ. അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ആള് ഭ്രാന്തനാന്ന് പറഞ്ഞാലും ഓക്കേടാ, എക്സലന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഓക്കേടാ, നൺ ഓഫ് മൈ, നമ്മളെ ബിസിനസ് അല്ല അത്, നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ചെയ്യാം. യെസ് യെസ് യെസ്. അതില് നാറാണത്ത് ഭ്രാന്തന് ഭ്രാന്തില്ല, ഇല്ലല്ലോ. അയാൾ അടിപൊളിയായി, പക്ഷെ അയാൾ ചെയ്യുന്ന പണി ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ ആൾക്കാർ കൂടിയിട്ട് അയാളെ ഭ്രാന്താന്ന് വിളിച്ചു. ശരിക്കും ഇവിടെ സത്യസന്ധമായി ജീവിക്കുന്ന നാരായണത്ത് ഭ്രാന്തനായിരുന്നു, പക്ഷെ അയാൾ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു. ഒരു കൂട്ടത്തിനെ പറഞ്ഞു തോൽപ്പിക്കാൻ അയാൾ പോവുകയും ചെയ്തില്ല. എന്താച്ച് പറഞ്ഞോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ. ആൾക്കാർക്കും അങ്ങനെ ഭ്രാന്ത് ഉണ്ട് എന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ. നമ്മൾ ക്രിയേറ്റീവ് സ്പേസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ഭ്രാന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും റിയലായിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെ കാണാതെ വേറെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ കാണാം. അപ്പം നാരായണത്ത് ഭ്രാന്തന് ഭ്രാന്താണെന്ന് ഒരാൾ പറയാ, താജ്മഹൽ ശവകുടീരാണെന്ന് ഒരാൾ പറയാം. ആഗ്ര വരെ ഇവിടുന്ന് ശവകുടീരം കാണാനല്ലേ ആൾക്കാർ പോവല് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആലോചിക്കാം. പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുന്ന ആളുകൾ ലോകത്തുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഓരോക്കെ കൂടെ ഓൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഭ്രാന്തന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയാലും വേണ്ടില്ല. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ലോകത്തുണ്ട്. ആൻഡ് പ്രൗഡ്ലി ഞാൻ ആ കൂട്ടത്തിലാണ്. സോറി സർ. ഇപ്പം മനുഷ്യന്മാരെല്ലാം ഭ്രാന്തന്മാരാണ്, പക്ഷേ അടക്ക് പറയട്ടെ. അപ്പം അത് എന്താ പറയുക, അംഗീകരിക്കപ്പെടാത്തവരാണ് ഈ മനുഷ്യന്മാർ. ഇങ്ങനെ സമൂഹത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായി ചിന്തിക്കുന്നു എന്ന് പറയപ്പെടുമ്പോഴാണ് അവർ ഭ്രാന്തന്മാരായി മനുഷ്യന്മാർക്ക് തോന്നുന്നത്. ആരാണോ സമൂഹത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായി ചിന്തിക്കുന്നത് അവരാണല്ലോ ഭ്രാന്തന്മാർ. പക്ഷെ ഓലല്ലേ ലൈക്ക് എന്ത് മനുഷ്യന്മാരായി അംഗീകരിക്കപ്പെടേണ്ട വ്യക്തികൾ അവരല്ലേ? അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഓരാണ് ലീഡേഴ്സ്, ഓരാണ് ഇവിടെ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കിയത്. എല്ലാവരും കൂടെ ഒറ്റ ഫ്ലോയിൽ ഇങ്ങനെ ഒലിച്ച് ഇല പോലെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല. നിങ്ങൾ എന്ത് തേങ്ങയാണ് ഈ കാണിക്കുന്നെന്ന് ചോദിക്കാൻ ഒരാളാണ് ഇവിടെ ലീഡ് ചെയ്തത്. സമൂഹം അംഗീകരിക്കപ്പെടേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരല്ലേ? അതാണ് വേണ്ടത്. സമൂഹം ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് ശീലിച്ച ഒരു കാര്യം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വിചാരിക്കുക. എല്ലാവരും കൂടെ ഒറ്റ കാര്യം ഇവിടെ പതിവായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ. ഒരാൾ ഇതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു ദിവസം ചെയ്തു വിചാരിക്കും. ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ അയാളെ പറയും, ഓളൊരു പുതിയത് അല്ലേ, ഇതുവരല്ലാത്തൊരു പൊന്നാരം. നമ്മൾ പറയും അത് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ, നമ്മളെല്ലാവരും അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആവണോ, ഓൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തൊന്നും ചോദിക്കാൻ നമ്മൾ പോവില്ല, തീർക്കും അല്ലേ. കമൻറ്റ് വായിച്ചാൽ മതി, എൻ്റെ അമ്മോ കാണാം. പിന്നെ ഇത്രയും കാലം ആൾക്കാർ അങ്ങനെയാണല്ലോ ഉണ്ടായി, വെട്ടും. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. മജ്നൂൻ ഉദാഹരണമാണ്, നാരായണത്ത് ഭ്രാന്തൻ ഉദാഹരണമാണ്, മസ്താൻ നമ്മളങ്ങനെ അറിയില്ല ആൾക്കാരെ. ദേവർ ലീഡേഴ്സ്. മരിച്ചു പോയതിന് ശേഷം പറയും ഓല അടിപൊളിയെന്നൊന്ന്. അയാളെ ജീവിതം മൊത്തം അയാളെ കല്ലെടുത്ത് എറിഞ്ഞിട്ട് മരിച്ചതിന് ശേഷം ഓല സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആർക്കുമാണത്? അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ചെയ്യാനുള്ള പണികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കാം. റൈറ്റർ ആണെങ്കിൽ റൈറ്ററായിട്ട്, സിംഗർ ആണെങ്കിൽ സിംഗർ, എന്താണോ അതായിട്ട്. കുച്ച് ലോക് കഹേങ്കെ ലോഗോं का काम है कहना, പറയാനേ അറിയുള്ളൂ.
ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ജഡ്ജ്മെന്റ്, തടി കൂടിയ പറയും എന്ത് തടിയാണോ, തടി കുറഞ്ഞ പറയും ഫുഡൊന്നും കിട്ടില്ലേ, പറച്ചിൽ നിർത്തൂല. എന്നും ജോലിക്ക് പോയോ മോനെ എനിക്ക് ലീവൊന്നും ഇല്ലേ, 2 ദിവസം ലീവ് കിട്ടിയ പോണില്ലേ, ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുക, പറഞ്ഞോണ്ടേയിരിക്കും. റിലാക്സ്, ഡോണ്ട് മൈൻഡ്. ഓക്കെ, ഈ വാച്ച് ഭ്രാന്തി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. ടിൻറ്റു മോൻ്റെ അമ്മമ്മയും കൂടെ മാർക്കറ്റിൽ പോയി. ഓക്കെ, മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് സമയം നോക്ക്. മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഒരു കവറിൽ കുറച്ച് സാധനങ്ങളുണ്ട്. ഒരു 100 രൂപയാണ് ബില്ലായത്. കുറച്ച് സാധനമേ ഉള്ളൂ, കവർ ഫുള്ളായിട്ടില്ല. അമ്മമ്മ പറഞ്ഞേ, എടാ മോനെ, പണ്ടൊക്കെ മാർക്കറ്റിൽ പോയാൽ കവർ നിറയെ, ഒരു വലിയ ചാക്ക് നിറയെ സാധനം കിട്ടുമായിരുന്നു. ടിൻറ്റുമ്മ പറഞ്ഞേ അത് പണ്ട്, ഇപ്പം എല്ലായിടത്തും CCTV ഉണ്ടെന്ന്. കാലം ഉണ്ടതിൽ, കാലം ഇല്ലേ, കാലം. അമ്മമ്മയുടെ ഒരു കാലം, ടിൻറ്റുമോൻ്റെ വേറൊരു കാലം ഇല്ലേ, ഡോറ ദി എക്സ്പ്ലോറർ. കാർട്ടൂൺ ആയിക്കോട്ടെ, ആനിമേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ, പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ എടുക്കാനുണ്ട്. ടോം ആൻഡ് ജെറി ചിരിക്കാനത് മാത്രമല്ലല്ലോ. ടോം ആൻഡ് ജെറിയുടെ അവസാന എപ്പിസോഡ് കണ്ട ആരാളെ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ, ഒരു ഫ്യൂണറൽ സെഷൻ. അതുവരെ മനുഷ്യന്മാരെ മൊത്തം ചിരിപ്പിച്ചിട്ട് അത് വെറൊരു എലിക്കുട്ടി, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതാരോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ഒരു കഥാപാത്രങ്ങൾ മാത്രമാണ്, നമുക്കറിയാം. പിന്നെന്തിനാ സങ്കടം? പുസ്തകം വായിച്ചിട്ട് എന്തിനാ കരയണേ? പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോ എന്തിനാ സങ്കടം വരണേ? ഓക്കെ, ഇത് വന്ന് നമ്മുടെ ഫീലിങ്ങിനെ ചിലപ്പോൾ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, മുട്ടായി തരുന്നു, ചിലപ്പോൾ വന്നിട്ട് ഒരു കുത്ത് തരുന്നു അല്ലേ. സമയത്തിനും സന്ദർഭത്തിനും അനുസരിച്ച് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മാറുന്നു. ഓക്കെ, കേൾക്കുമ്പോഴും കാണുമ്പോഴും എല്ലാവരും ജീവിക്കണ പോലെ ജീവിക്കാതെ, ആലോചിക്കണ പോലെ ആലോചിക്കാതെ, നടക്കണ പോലെ നടക്കാതെ, നമ്മുടേതായ ഒരു റിമാർക്ക് അത് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റും. കുറേ ആൾക്കാർ പൂവിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ, നമ്മൾ എത്ര പൂവ് വീണ് നടക്കുന്നുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ? നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല? പൂവ് വീണതും കണ്ട് വീണതൊക്കെ കണ്ട്. പക്ഷെ കുമാരനാശാൻ ഒരു പൂവ് വീണത് കണ്ട്, അയാളതൊരു കവിതയാക്കി. വീണ പൂവ് അത് കുമാരനാശാൻ കണ്ടത് ആ പൂവിന്റെ ഭാഗ്യം, അതുകൊണ്ട് ആ പൂവ് മണ്ണിലടിഞ്ഞു പോയില്ല. നമ്മൾ കണ്ട പൂവിന്റെ കഷ്ടകാലം നമ്മളതിന് മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല, ചവിട്ടിട്ടു അല്ലേ. ആ പുഷ്പമേ അധിക തുങ്ക പദത്തിൽ എത്ര ശോഭിച്ചിരുന്നു രാജ്ഞി കണക്കിന് അല്ലേ. ശ്രീഭൂവിൽ അസ്ഥിരം, പൂവിനെ കണ്ടിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ എഴുതണേ. ഇങ്ങനെ മാറിച്ച് പിന്നെ പൂവിനെ കണ്ടിട്ട് കവിത എഴുതാൻ നിൽക്കല്ലേ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ആലോചിക്കാം. പക്ഷെ അങ്ങനെ മൈൻഡുള്ള ഒരാൾ അത് ചെയ്യും. സർ, കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നവര് കൂടുതൽ വായിക്കണം എന്നല്ലേ പറയുന്നത്. അപ്പൊ കൂടുതൽ വായിച്ചെങ്കിൽ അതൊരു കോപ്പിയടി പോലെ ആവൂലേ? അത് ഞാൻ നേരത്തെ ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ട് പോയ ഒരു സാധനമായിരുന്നു. കലർപ്പ് വരൂലേ. അതായത് ഈ റീഡിങ്ങിന്റെ സ്റ്റൈല് ഒരു ക്രാഫ്റ്റ് ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യൂലേ. ക്രാഫ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഫ്രെയിം, ഓരോ ആൾക്കാരും ഫ്രെയിം വെക്കുന്ന പലതരത്തിലായിരിക്കൂലേ. ഇവിടെ കുറേ ക്യാമറ മാൻ അല്ലേ, ഇവള് വെക്കുന്ന ഫ്രെയിം ആയിരിക്കൂല വേറൊരാളെടുത്ത് ക്യാമറ കൊടുത്താൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. ഇതേപോലെ തന്നെ ലോകത്തെ എല്ലാ ആളുകളും വിഷയങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. എടാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച ആളെടുത്തു, ഓക്കെ, പലതരത്തിൽ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയം. ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഉദാഹരണം കിട്ടുന്നില്ല. ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞടാ. ലോകത്തെ എല്ലാ മനുഷ്യനും ജനനം മരണം ഒരു പാറ്റേൺ പറഞ്ഞുതരാം അല്ലേ. ഒരു മരണത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ കഥ അല്ലേ. ഇനി വേണ്ടെങ്കിൽ
വേറൊരു ഉദാഹരണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ പറയണേ, പ്രണയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഉദാഹരണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം എടുക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പോയിന്റ് എടുക്കുക, ബാക്കി മറക്കുക. ഓക്കെ, ഡൺ 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടേ ഞാൻ ബാക്കി പറയുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, എത്രങ്ങാനും ആളുകൾ ലോകം തുടങ്ങിയ മുതൽ ഇന്ന് വരെ എഴുതി, ഇനിയും എഴുതും. പുസ്തകത്തിൽ, പാട്ടിൽ, ലൈഫിൽ, പറച്ചിലിൽ എഴുതിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇതെന്താ ആവർത്തിക്കാത്ത? ഓരോ ആൾക്കാർക്കും ഇത് വേറെ വേറെ ആയതുകൊണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാനൊരു പുസ്തകം വായിച്ച് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതേപോലെ അതിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് മാറ്റി എഴുതാം. ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഇയാൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കാര്യം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാനും പുസ്തകം വായിക്കാം. ഓക്കെ, അതിലുള്ളത് അതേപോലെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് മാറ്റി എഴുതുകയാണെങ്കിൽ കോപ്പിയടി നമുക്ക് വേണ്ടേ? കാരണം അയാളെ സ്റ്റൈൽ അയാൾ എടുത്തോട്ടെ, എനിക്ക് എൻ്റെ സ്റ്റൈലില്ലേ? ഓക്കെ, യു ആർ അടിപൊളി ഇൻ ദി വേ യു ആർ. പിന്നെന്തിനാ നമുക്ക് അപ്പുറത്താളെ? ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ആദ്യം വേണ്ടത് എനിക്ക് ഇന്ന ഇഷ്ടമാണ്, ഞാനൊന്ന് എഴുതി അത്ര ആവൂല അല്ലേ? എന്തൊരാവായി? ആരും ആകാശത്തുനിന്ന് ഇങ്ങനെ മറ്റേ പൊട്ടിമുളച്ച് ലെജൻസ് ആയിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഉണ്ടാവില്ല, ഇല്ല. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ആദ്യത്തെ ശ്രമത്തിൽ ജയിക്കണമെന്ന് നമുക്കും നിർബന്ധമല്ല, ഉണ്ടാവാനും പാടില്ല. പക്ഷേ ഒരു ദിവസം ഞാനിത് ചെയ്യും എന്നുള്ള ഒരു തോന്നലുണ്ടായാൽ മതി. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് മടുക്കും, ബ്രേക്ക് എടുക്കാം, പിന്നെ എഴുതാന്ന് തോന്നും, മടക്കി വെക്കാം. പക്ഷെ ഉള്ളിൽ ഇത് ഒരു ദിവസം ഞാൻ ചെയ്യും എന്ന് തോന്നിയാൽ മതി. എടാ, പുസ്തകം നമുക്ക് വായിക്കാം, പക്ഷെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കോപ്പി ഒന്നും വേണ്ട. എങ്ങനെയാണ് അതിൽ കഥ പറയുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് അതിൽ കഥാപാത്രങ്ങളെ പറയുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് പുതിയ കാലത്ത് ആൾക്കാർ എഴുതുന്നത്, കൂടുതൽ ആളുകൾ വായിക്കുന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ എന്താണ്, ഇതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പുസ്തകം വായിക്കാം. യെസ്, ഐ തിങ്ക് ഓക്കെ. സർ, നമ്മൾ ഈ പുസ്തകം എഴുതുമ്പം കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ സ്വാധീനം കിട്ടാൻ വേണ്ടി, ഇപ്പം മീൻസ് അങ്ങനെയല്ല, ആൾക്കാരെ അംഗീകരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എഴുതുന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ ഭാഷ അത് അച്ചടി ഭാഷയാകുമ്പോഴാണോ, അതോ ഇപ്പം ബഷീറിനെ പോലെ നമ്മൾ കൊളോക്കിയൽ ലാംഗ്വേജസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണോ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് സമൂഹത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടുക, അഥവാ ആരെങ്കിലും സ്വീകരിക്കുക നമ്മൾ പുസ്തകം എഴുതുന്ന സമയം? ഓക്കെ, താങ്ക് യു. മലപ്പുറത്തേരില്ലേ? പാലക്കാട് ആരുമില്ലേ? ആ, ഓക്കെ, ഡൺ. അതല്ലാത്ത ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകാരില്ലേ? ഇല്ലേ? എല്ലായിടത്തുനിന്നും ഉണ്ട്. ഒരുവിധം എല്ലായിടത്തുനിന്നും ഒന്നോ രണ്ടോ ആളുകളില്ലേ? കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നന്നായി മലയാളം സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ ഏതാ? ഓക്കെ, ഡൺ. ഞാൻ വിശ്വസിച്ച്. ഓക്കെ, അതെ അതെ. ഓക്കെ, ഈ ആരും സമ്മതിച്ചു തരാൻ പോകുന്നില്ല, ഇത് ആരും സമ്മതിച്ചു തരാൻ പോകുന്നില്ല. ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് കൺവേ ആവുന്നുണ്ടോ? മതി. ഭാഷ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉള്ളതാ. ഭാഷ വേണമെന്ന് പോലും ഇല്ല അല്ലേ? ഭാഷ ഒന്നുമില്ലാതെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ലേ? കണ്ണുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റൂ ഇല്ലേ? കണ്ണോട് ദേഷ്യം പറ്റും കേസ്. പ്രാന്തിന്റെ ഉദാഹരണം വേണോ? മതിയായോ? ഓക്കെ, അപ്പോ ഭാഷ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം അതിനൊരു ജനറൽ സ്വഭാവമുണ്ട്. ഒരു കാലത്ത് ഇത് നിങ്ങൾ അച്ചടി ഭാഷയിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലേ സാഹിത്യമാവുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു വിചാരം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആർക്കും മനസ്സിലാവാത്ത രീതിയിൽ കുറേ കിട്ടാത്ത ഓക്സ്ഫോർഡിൽ മാത്രമുള്ള വേർഡ്സ് കാണാതെ പഠിച്ചു വന്ന് അത് മുഴുവൻ ഒരു വരിയായിട്ട് പ്രയോഗിച്ചു പോയാലാണ് ഭയങ്കര സാഹിത്യ പ്രസംഗം എന്നുള്ളൊരു തോന്നലുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളത് തൽക്കാലം കുത്തിവരക്കുന്നു. സാഹിത്യം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം സഹിതമായത് എന്നാണ്, ഫെമിലിയർ വിത്ത്. ഇവിടെ ഇത്ര ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒന്നും മനസ്സിലാവാതെ കുറേ മലയാള വാക്കുകൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു പോയെന്ന് വിചാരിക്കുക. എന്താ അതുകൊണ്ട് കാര്യമുള്ളേ? നോ അല്ലേ? നോ ബെനിഫിറ്റ്സ്.
അയാൾ എന്തോ കാണിച്ചിട്ട് പോയി. ആ അങ്ങനെ അല്ലേ, എന്തുണ്ടായി? ആ അതല്ല വേണ്ട. അതുകൊണ്ട് സാഹിത്യം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ സഹിതമായത് എന്ന അർത്ഥം മനസ്സിൽ സേവ് ചെയ്യുക. ആർക്കും മനസ്സിലാവാത്തതാണ് സാഹിത്യം എന്നുള്ളത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക, ബാക്ക് സ്പേസ്. നമുക്ക് വേണ്ടല്ലോ. ഞാൻ ഒരാളോട് വർത്താനം പറയും, ഞാൻ പറയണത് ഇയാൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒപ്പം ഇരുന്ന ആ ടൈം അത്രയും വേസ്റ്റ് അല്ലേ? മേലാൽ ഇയാൾ എന്നോട് ഇനി വർത്താനം പറയാൻ വരുമോ? ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എഴുതുന്നത് വേറൊരാൾക്ക് മനസ്സിലാകും എന്ന് തോന്നുന്ന ഏതൊക്കെ ഭാഷ ഉണ്ടോ അതിലൊക്കെ എഴുതാം. ഇന്ന ഭാഷയിൽ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല. അതൊക്കെ മാറിയിട്ട് നമ്മുടെ അവനവൻ്റെ ഭാഷയിൽ നമുക്ക് ഇടപെടാനും എഴുതാനൊക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു ട്രെൻഡ് ഇവിടെ വന്നു ഇല്ലേ? വർത്താനത്തിൻ്റെ ഭാഷ. അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ ഭാഷയിലെ അപ്ഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ സിനിമയിലെ ഡയലോഗ്സ് നോക്കിയാൽ മതി, സിനിമയുടെ പേരുകൾ നോക്കിയാൽ മതി. പുസ്തകങ്ങളും കുറേ അങ്ങനെ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, എസ്പെഷ്യലി സംഭാഷണമൊക്കെ വരുന്ന ഭാഗത്ത് പഴയ ഭാഷകൾ കടന്നു വരും ഇല്ലേ? ആ ഭാഷയിൽ നിന്ന് കാലം മനസ്സിലാവും, നമുക്ക് നാട് മനസ്സിലാവും. ഓരോ നാടിനും ഓരോ ഭാഷയില്ലേ? സ്ലാങ് ഇല്ലേ? ഇല്ലേന്നോ? ഉണ്ട്. ഞങ്ങളെ പാലക്കാട് തന്നെ ആ അറ്റം പോയാൽ വേറെയാണ്, ഈ അറ്റം വന്നാൽ വേറെയാണ് ഇല്ലേ? മലപ്പുറത്താണ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ഉള്ളതെന്നൊക്കെ തോന്നുന്നത്. അത് നല്ലതാണോ എന്നൊക്കെ അറിയില്ല. കൈയടിക്ക്. അതല്ല, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വാച്ച് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്ന കണ്ണൂരൊക്കെ കയറുമ്പോൾ മാറി ഇല്ലേ? നാദാപുരം കഴിഞ്ഞ് കണ്ണൂർ എത്തുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വേറൊന്ന്, പയ്യന്നൂരിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് നീലേശ്വരത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വേറെ, ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ഈ ഇന്ന ഭാഷയിലേ എഴുതാവൂ എന്നൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന ഭാഷ നിങ്ങളുടെ ഭാഷ, അത് വേറെ ആൾക്ക് മനസ്സിലായാൽ മതി. അര മലയാളിക്ക് 6 മലയാളം, 6 മലയാളിക്ക് 100 മലയാളം എന്നൊക്കെ കുഞ്ഞുണ്ണി മാഷ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഈ ചർച്ച തീരൂല. ഇവർ പറയും കോഴിക്കോടാണ് നല്ലതെന്ന്, ഇവർ പറയും മലപ്പുറമാണെന്ന്. നിങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ പാലക്കാടെന്ന് ഞാനും പറയും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വെറുതെ ഇതിന് അടി കൂടേണ്ട ആവശ്യം. എൻ്റെ ഭാഷ നല്ലത് എനിക്ക്, നിങ്ങളുടെ ഭാഷ നല്ലത് നിങ്ങൾക്ക്, എനിക്കൊരു പ്രശ്നമില്ല. ഡൺ, തീർന്നില്ലേ? യെസ്.